ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ है ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹਾਈਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ किसान अपनी गल्लां नूं लैके अटल खड़े ने। किसानों का कहना है कि खेती कानून रद्द होणगे तां असीं वापस जावांगे, नहीं तां असीं इसे तरह अंदोलन नूं अगे जारी रखांगे। अंदोलन नूं लगभग 1 महीना होण ते है ते किसान लगातार कड़ाके दी ठंड दे विच दिल्ली दीआं वरूहां दे उत्ते प्रदर्शन कर रहे ने। इस प्रदर्शन की गल करिए तां प्रदर्शन पहलां ही बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि पंजाब दे विच भी तकरीबन 2 महीने प्रदर्शन चलिया। सो हुण 1 महीने के लगभग दिल्ली दे विच इस प्रदर्शन हो गए ने। उधर केंद्र सरकार दे वल्लों लगातार चिट्ठियां दा दौर है। चिट्ठी एक होर आई है केंद्र दे वल्लों। इस चिट्ठी दे विच किसानां नूं फिर सद्दा मारिया गया कि आओ गलबात करो, हर एक तुहाडी गलबात दे उत्ते असीं गौर करांगे। पर किसानां दा कहना है कि साडीआं गल्लां ओही मन्नो जो असीं कह रहे हां, भाव कि असीं सोधां दे उत्ते नहीं खड़ना, खेती कानून रद्द करो ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ इस मौके के उत्ते ही दिल्ली पुलिस ने कई दिग्गज कांग्रेसी आगू नूं हिरासत दे विच लै लिया गया, जिन्हां दे विच प्रियंका गांधी भी मौजूद सी। हालांकि बाद दे विच कुछ समा पैण तो बाद ही उन्हां नूं रिहा भी कर दिता गया है। पर इस मौके के उत्ते पंजाब दे सांसद भी इस मार्च दे विच शामिल हुंदे नज़र आए ने, जिन्हां दे विच पंजाब कांग्रेस दे प्रधान सुनील जाखड़, महाराणी परनीत कौर ते नाल रवनीत बिट्टू अते पंजाब दे होर कई कांग्रेसी आगू शामिल रहे ने। हम किसानों के समर्थन में, उनके पक्ष में हमेशा रहे हैं। हमने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ेंगे। मैंने कहा ये एक लोकतंत्र है, देश के सांसद हैं, उनका हक है कि वो राष्ट्रपति जी से अगर कुछ कहना चाहें तो उनको मिलने दिया जाए। इसमें क्या हर्ज है? देखिए, सरकार किसानों की आवाज़ सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान 1 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज़ कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? यही तो सोल्यूशन है, ये एक लोकतंत्र है। आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज़ को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए? मैंने पहले भी कहा, किसानों में बहुत विवेक है, बहुत ही समझदार हैं। वह जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, नहीं है। उनको कोई नहीं भटका सकता और ये सरकार उनको नहीं भटका सकती है, उनको गुमराह नहीं कर सकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्या सह रहे हैं, उनका जीवन क्या है, किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। वे खुद जानते हैं, किसी को समझाने भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरना इतने सारे लोग, इतने सारे किसान, उनकी माँ, उनकी बेटियाँ, उनके बच्चे बॉर्डर पे आज महीने से नहीं बैठते इस ठंड में, अगर उनका अपना संघर्ष नहीं होता। इन्हां नूं 5 लाख किसान बॉर्डर ते छावनी पाई बैठा, वो नहीं दिसदे। इन्हां ने कागज फरोड़ने। आ तां लोकतांत्रिक तरीके 'च एक जन लहर जिहड़ी उठी है। कल्ले पंजाब की जिम्मेवारी नहीं, सारे हिंदुस्तान की जिम्मेवारी है। जे रोटियां खाणियां है अपनी कणक नाल, जे अमरीका तो नहीं मंगवा के खाणियां या गोलियां नहीं खाणियां, तो किसानां दा साथ देवे हिंदुस्तान। आ तानाशाही रवैया जिहड़ा मोदी सरकार दा, प्रिंसीपल अपोजिशन पार्टी नूं राष्ट्रपति कोल नहीं जाण दिंदे। फिर मैं समझदा लोकतंत्र रह कित्थे गया। पंजाब दे MP साहिबान अज 15 दिन हो गए उत्थे ठंड दे विच बाहर बैठे है फुटपाथ के उत्ते। इन्हां दी कोई सुर राग लैण वाला नहीं। 5 लाख किसान बैठे है, अज उन्होंने 25 दिन के करीब उत्थे हो गए, उन्होंने कोई पुछण वाला नहीं। किते इन्हां नूं नौटंकी कह दिंदे है, कदे ड्रामा कह दिंदे है।
ਕਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ 3 ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ और राहुल जी ने मेमोरेंडम देना है, पर सानू भी इतों रोक के वापस भेजता। हाँ जी, तो अब क्या करने वाले हैं आगे आप? देखो देखते हैं, हम आंदोलन तो छोड़ने नहीं लगे। लेकिन मैम जिस तरीके से किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं लगातार, सरकार बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये तो आपको भी पता है, सुनना चाहिए उनको। ऐसे थोड़ी बैठे हैं ठंड में किसान, उनके साथ बहुत दुनिया है और सब उनकी हमदर्दी में। हम तो खड़े ही हैं उनके साथ, पहले से और अंत तक खड़े रहेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाने को प्रोटेस्ट मार्च किया है और सारे लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर, लेकिन यहाँ बैरिकेड लगा के हमें यहाँ वहाँ जाने से रोक दिया गया है। तो हमारा प्रोटेस्ट अब यहीं रहेगा और राहुल जी, गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी वो राष्ट्रपति को मिलने जाएंगे, उनको अपना मेमोरेंडम दें। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਨਾ ਆਏਗੀ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੱਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਮਤਲਬ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ, ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਂ ਏ ਨਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਹੋਣ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਆ, ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮੂਜੀਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। 35 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਜੜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਰਮਾ ਤੁਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾਈਏ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਤਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ MSP ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਦੇ MC ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੜਤਾਲ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੁਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਕੋਈ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਂ ਤੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹਲਵੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਰੀਦੇ 'ਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੋਲੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦਾ? ਆਪਣਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 5666 ਰੁਪਏ, 5665 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ 30-35 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ 10-15 ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਾ ਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੜੇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਚ ਲਓ ਜੇ ਤੁਲਾਣਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜਰ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਰਮਾ ਤੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ CCI ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 33-450 ਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 21-22 ਨਗ ਤੁਲ ਗਏ, 1-2 ਨਗਾਂ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹਲਕਾ ਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ CCI ਵਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜੇ ਹਲਕਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ CCI 5665 ਇੱਕੋ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ। MSP रहेगी, ਹੈਗੀ ਸੀ और सदा रहेगी, ऐसे सरकार वचनबद्ध है और मोदी साहब लिख के देने भी तैयार।
दूसरी भी गल तुसीं कही मंडियां रहणगीਆਂ और मंडियां नवीं मंडियां खुल्लणगੀਆਂ, ऑप्शनस ਵਧਣਗੀਆਂ। किसान ਨੂੰ बन के नहीं रख सकते। ਤੁਸੀਂ किसान की तरक्की चाहते हो तो किसान ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ खुला हथ देना पेगा। ਇਹੋ ਹੀ सोच ਤੇ प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे। और 7 संशय सी किसानां ਨੂੰ, ਉਹ 7 ਦੇ 7 संशय कि SDM कोर्ट ਦੇ ਨਾਲ सिविल कोर्ट कर दिए, फार्मर कोर्ट्स अलग खोल दिए ताकि फार्मर्स ਨੂੰ सहायता हो। सरकार सारियां ही गल्लां मान रही और सरकार हर वेले अज भी गेट खुले, अज भी असीं प्रस्ताव भेजे और मैं किसानों को बेनती करांगा जिस खुले मन दे नाल श्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसान हितां से पिछले 7 सालों तो काम कर रही और अज भी हर गल असीं तैयार है। सानूं उन्हां ते विश्वास करना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल भी वड्डा है और किसानों के प्रति बहुत आदर है। अन्नदाता भाग्य विधाता किसान मोदी जी दे नाल उन्हां दी नीतियां दे नाल चले। ये जिहड़ी नीतियां ते असीं अज चलदे वे जे असीं पावर नहीं करते, अगर ये सही ने तो 400 किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? अज किसान कर्जे थले क्यों डुब्बिया? आमदन डबल किस तरह की जा सकती? ये सारियां फैसले प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार पिछले 15 साल की एक्सरसाइज के बाद जदों किसान की फसल अज पानी की स्थिति घटती जा रही है, असीं फसल बदलना चाहते हैं। अगर फसल बदलना चाहते हैं तो किसान को फसल बदलने से विकेगा कितने, पूरी चिंता है। और चिंता को कौन पूरा करेगा? और इसे सरकार योजना बना रही। और जो चर्चा के गेट खुले हो और जो चर्चा हो सकती हो सानू उस चर्चा में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सन तो गुरु साहब कह के गए, गुरु नानक साहब ने कहा बानी कि चर्चा करनी चाहिए, और भी सुनो अपनी भी सुनाओ। वही मौका अज PM साहब दे रहे सानू, क्योंकि गुरुआं पैगंबरां साडे साधुआं की धरती है, 10 गुरुआं की छोप आए धरती है। सन पंजाब नूं अगे वधना है और पंजाब नूं खेती नूं अगे वधाना और इसे प्रधानमंत्री मोदी जी का जिहड़ा ड्रीम है कि खेती एक ऐसा काम हो जिसके अंदर किसान और खेत दोनों खुश हो। उधर बीते दिन ही केंद्र सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ नहीं है। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ऐसा है, ये जो पत्र है ये किसानों ने स्पष्ट नहीं भेजा और बातचीत करने का वो तरीका नहीं होता कि आप शर्त लगा दो कि तीनों कानून रद्द करो। खुले मन से बात करनी चाहिए जैसे सरकार कर रही है। सरकार ने कानून अच्छे बनाए थे, मगर उन लोगों की रिस्पेक्ट है जो आके सड़कों पे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और किसान बैठे हुए हैं। तो ये कोई उन कम्युनिस्टों के डर से नहीं है, कोई कांग्रेस के डर से नहीं है। जैसे किसानों ने आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टियों से बचाया, ऐसे कम्युनिस्टों से भी और जोगिंदर यादव से भी बचाना चाहिए। जोगिंदर यादव किसान नेता नहीं है। बातचीत कैसे शुरू होगी? बातचीत तो बिना शर्त बात करना चाहें सरकार से, एक व्हाट्सएप भेजना है हमारे मिनिस्टर को, तोमर साहब को, तो बिना शर्त बात करने के लिए हमारी सरकार उसी समय तैयार है, चाहे रात को 12 बजे क्यों ना हो। किसान हित के लिए उन लोगों को सर्दी में से उठाने के लिए अपने अपने घरों को जाएँ, हमारी सरकार हमेशा तैयार है। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार समय बताए। सरकार तो समय तब बताएगी जब वो समय पूछेंगे। वो तो शर्तें लगा के पूछ रहे हैं। बिना शर्त के बात करने के लिए तैयार हों तो वो एक व्हाट्सएप मैसेज भेजें, उनको रिप्लाई चला जाएगा। जिस टाइम भी वो बैठना चाहें बैठ सकते हैं सरकार के साथ, हमारे मिनिस्टर्स बैठेंगे। उधर दिल्ली प्रदर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। हमें 10 दिन हो गए भूख हड़ताल पे, हमने अन्न तक का दाना नहीं लिया, सिर्फ पानी पी रहे थे जी। और आज 23 तारीख से हम वो पानी भी छोड़ रहे हैं। हम मरण व्रत पे हो रहे हैं, जब अनशन पे हो रहे हैं। जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी, ये काले कानून वाला बिल जो 5 बिल, तीनों बिल, दोनों ऑर्डिनेशन ये वापस नहीं लेती, ये अन्नी बोली सरकार मोदी की, तब तक हम यहाँ से कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे और उठेंगे भी नहीं। हमारे भोले किसान भाई जत्थे जो हमारी कमेटी हैं जी, वो तो आगे भी गई हैं 5 बार। वो तो सरकार की जो राजनीतिक गेम है, जो राजनीतिक चालें चलती हैं,
वो तो हमारे भाइयों ने कामयाब नहीं होने दी, जो सदस्य हैं हमारी कमेटी के। ये तो तब भी उनको फंसाना चाह रहे थे। आप बताइए, हमारे लंगर यहाँ चल रहे हैं, जहाँ पे ये मीटिंग इन्होंने की हैं, 5 मीटिंगें, वहाँ पे ये बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आप तो पत्रकारिता करते हैं, उस भवन के अंदर, विज्ञान भवन के उसके अकेली किसानों की मीटिंग नहीं हुई। वहाँ पे वर्ल्ड से भी कोई, अगर कोई दूसरे देश से कोई आते हैं डेलीगेशन, तो उनकी भी मीटिंग होती है, सभी और भी मीटिंगें होती हैं। वहाँ पे जो लंच मंगाया जाता है या डिनर मंगाया जाता है वो 5 स्टार होटल से आता है। 5 स्टार होटल में वेज भी देते हैं, नॉन वेज भी बेचते हैं, वो दोनों तरह की बेचते हैं। ये तो हमारे जो किसान संगठन के, हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे किसान जत्थेबंदियों के आगू, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उनको हाथ जोड़ के मैं ये इस बात के लिए उनका आभारी हूँ भी उन्होंने वो जो लंच दिया सरकार ने, वो उन्होंने नहीं लिया। सरकार की उसमें भी राजनीति थी। वो राजनीति क्या थी भी, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ, हमने तो खाना भी छोड़ रखा है, हम तो खाना भी नहीं खा रहे, वो छोड़ दिया, एक दाना अन्न का नहीं लिया। हमारे जो दूसरे भाई यहाँ लाखों में बैठे हैं, वो लंगर खा रहे हैं। पंजाब इस ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।